नाम भरनत सुमत। तब सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम। भरनत सुमत। प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक एक सरना। मिलै दान संतरेन जहे लग भवजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै। देहो दरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावै। बलियो चराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म। प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म। एक मन पुरख ध्याय बरदाता संत सहार सदा बिख्याता। तास चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे। गावै गंभीर धीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे। गावै इंद्राद भगत प्रहलाद कयात्म रस जिन जानियो। कब काल सुजस गावो गुरु नानक। राज जोग जिन माणियो। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन कल राखे मेरी मैं मूर्ख की केतक बात है। कोट पराधी तरयारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया। से फिर गर्भास ना परया रे। हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत। तेह मिलंत जम एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो। सो कहो टल गुर सेविया। अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सिफत खसमदी दूर अर सोह कुर सोह चटिया। डिठे सच्चे पातशाह। माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह।
ਸਿਰ ਸਾਹਾਦੈ ਸ਼ਾਹੋ ਤਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਤਿਸਨੋ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾ ਸਿਰ ਉਪਾਉ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਤਿਸਨੋ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾ ਸਿਰ ਉਪਾਉ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸਾਤ ਵਸੈ। ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾ। ਹਰ ਪਾਵੈ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ। ਤਾ ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗੈ ਧਿਆਨ। ਪੌੜੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਬਿਕਾਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਸਹਿਜੇ ਜਿੱਤਾ। ਤਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਨੰਦ ਰਸ। ਅਗਿਆਨ ਗਵਿੱਤਾ। ਆਨ ਦਿਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ। ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿੱਤਾ। ਆਨ ਦਿਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ। ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਹਾਰ ਮਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो। अमृत वेले तो जगतनाथ संसार दे सिरजनहार आप सारे जगत दे स्वामी ते मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी च हाजरियां भर के नौवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे पवित्र स्थान ते नतमस्तक हो के अपने जीवन दे कुछ कीमती पाल घड़ियां सवास समा गुरु लेखे ला के सफला कर रहे हो। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, अकाली बाणी तुरकी बाणी सर्वासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो बहुत ही अदब सत्कार सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। श्री मुखवाक गोजरी दी वार चों अज दा श्री मुखवाक सानू प्राप्त होया है। तीसरे गुरुदेव जगत गुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने यह पावन अमृतवार उचारण कीती है। आओ कुछ समय लई अपनियां मन और बिरतियां एकागर करिए। भलियां दी कुल दे भूषण, भलियां दी कुल दे सिरमौर, निमाणियां दे मान, निताणियां दे ताण, निओटियां दी ओट, निआसरियां दे आसरे जगत गुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी दे पवित्र चरण कमलों का ध्यान अपने हिरदियां च वसाउंदे अपनी रसना नूं पवित्र करदे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सालोक महला तीजा। जे सतगुर सेवे आपना तिसनो पूजे सब कोए। श्लोक तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास जी महाराज जी उच्चारण कर रहे हैं। जे अपने सतगुरां नूं सेवीए ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਰੱਖੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मन च किसी प्रकार की ख्वाहिश ना रखनी, इच्छा ना रखनी कि मैं गुरु घर की सेवा की है तो मेरी शोभा होवे, मेरी वडियाई होवे। जदों कोई सेवा नहीं सी करदा मैं उदों सेवा शुरू की। इदां दा भी मान कईयां दे अंदर आ जांदा। जदों तू नहीं सी सेवा उदों भी हो रही सी गुरु घर च, तू नहीं रहेगा फिर भी हुंदी रहनी है।
ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਂਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਬਰਕਤਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੁਲਾਏ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਲਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬਰਕਤਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਖੀਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਨਾ ਉਪਾਵਾ ਸਿਰ ਉਪਾਉ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਪਾਅ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸਾਤ ਵਸੈ, ਜਾਪ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋਗੇ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ।
अंदरों शीतल हो जाओगे और शांत चित्त हो जाओगे, मन शांत हो जाएगा और इत्थे ही बस नहीं सदा ਲਈ सुख हो जाएगा। अंतर शीतल शांत बसै, जप हिरदै सदा सुख होए। परमेश्वर दे जाप ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਜਪੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ सुखी हो जाओगे। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਵਣਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਿਸ਼ਫਲ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਫਲ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਫਲ। ਤੋ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਏ ਮਨ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾ, ਹਰ ਪਾਵੈ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ। ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਹਿ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਹਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਾਨ ਤੂੰ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈਂਕੜ, ਇਹ ਗੁਮਾਨ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗੈ ਧਿਆਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਨਾਮ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਪੌੜੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਾ। ਪੌੜੀ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਸਹਿਜੇ ਜਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਪਟ
ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਲਾ ਹੈ ਕਪਟ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਫੁਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪਟ। ਇਹ ਹੈ ਕਪਟ। ਮਨ 'ਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਪਟੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦਵੈਸ਼, ਇਹ ਕਪਟ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਖ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਪਟੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਬਗਲੇ ਨੂੰ। ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਨੇਤਰ ਮੁੰਦ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕਪਟ ਇਹ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੱਛੀ ਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਵੱਲ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰ ਦਬੋਚਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਪਟ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਸਹਜੇ ਜਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸੁਭਾਵਕ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਔਖਾ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੋ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ, ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਠ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਠ ਕਰੋਗੇ ਬਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹਿਜੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਮੋੜਨਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੋੜ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਨੱਠੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੋੜ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਨੱਠੇ ਫਿਰ। ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਵੇਰੀ ਆਪਣਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹਥੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਤੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਟ ਥੋੜੀ ਚੱਲਣਾ, ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਤਪੱਸਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪਸਵੀ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਐ ਮਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਲਟ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਭੱਜੇਗਾ ਮਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਆਓ ਮਨਾ, ਆਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੁੜ। ਫਿਰ ਨੱਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਜੋੜੋ, ਫਿਰ ਨੱਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਸਹਿਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਤਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਨੰਦ ਰਸ ਅਗਿਆਨ ਗਵਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਨੰਦ ਰਸ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਸ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਿਆਨ ਗਵਿੱਤਾ, ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਨ ਦਿਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਪਮਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਆਖੋ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ, ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਫੁਰਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਗਾਵਿਆ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਗਾਵਿਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਪਕੜ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਤੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਏਕੋ ਹਰ ਮਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਨੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦਾਤ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵਸਤੂ ਪੈਣੀ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀ ਇੱਕ ਨੇ 2-3 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੁੱਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 2-3 ਘੜੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਜਾ ਹੈ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ।
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ।